Hello everyone, welcome to Gurudev Academy Dharwad. In the today's session, I am going to discuss the most important multiple choice questions for the topic continuity and differentiability. As you all know that how much it is important to have a smart knowledge of solving multiple choice questions on this particular topic, right? So from NCERT also, from PU board also, we have a question bank. I am going to discuss the same question bank today. Let's begin with the questionnaires. The first question is the function f given by the function first one is the function f of x is defined by mod x minus 1, right? So you have to understand the behavior of this function with respect to continuity and differentiability. Let's see the options. What is the first option? This function is discontinuous and differentiable at x equal to 1, continuous but not differentiable at x equal to 1, continuous and differentiable at x equal to 1, discontinuous and not differentiable at x is equal to 1, right? So we know that mod x minus 1, suppose if you try to understand the nature of this graph, right? Suppose if I consider the nature of this graph, that is mod x minus 1, right? So if you observe this carefully, this graph is having sharp edges. This graph is having sharp edges at x is equal to 1. I hope you are able to understand. Clear? So this is the graph of mod x minus 1. You can observe that I can draw this graph without lifting pen from the paper. See this? It means what? This function is continuous. Any graph which can be drawn without lifting pen from the paper, one stretch without lifting pen from the paper, you can consider it as a continuous function. That is the basic idea of continuity. Now, if you ask me about differentiability, you can see that this particular graph has sharp edges at particular point, right? That is x is equal to 1, means here at this particular point you can see that there is a sharp edges. Hence, the given function is not differentiable at x is equal to 1, right? So what is the first point? This function is continuous throughout its domain, that is minus infinity in the plus infinity varage function enagide continuous agide, right? So you can draw this graph without lifting pen from the paper, right? At the same moment, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಪ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, that is at x is equal to 1. Therefore, this point x equal to 1 is called non-differentiable point. At that point, function is not differentiable. Therefore, which answer I have to choose? Continuous but not differentiable at x is equal to 1. So I'll go with option B, right? I hope you understood. So ಇದನ್ನ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ please try to analyze this. For this particular problem, f of x is equal to mod of x minus a ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then always remember, this function is always continuous but not differentiable at x is equal to when this function will become 0, if and only if x is equal to a, ಅದೇ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x is equal to mod of x plus a ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, then again what I can say is this function is continuous but not differentiable at x is equal to, ಯಾವಾಗ x plus a 0 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ x plus a 0 ಆಗುತ್ತೆ, x is equal to minus a ಇದ್ದಾಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, it is easy to understand that the given function is not differentiable in at x is equal to a in first case and at x is equal to minus a in second case. Keeping these two hints in the mind, you can answer the questions which are related to continuity and differentiability on the particular function called modulus function.
Clear? I hope you have understood this trick. Okay, so let's begin with the second question. Let's begin with the second question. Left hand derivative of f of x equal to mod x ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ differentiable, f is differentiable at x is equal to a if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative, correct? What is left hand derivative? Limit as extending to a f of x minus f of a divided by x minus a is equal to limit as extending to a f of x minus f of a divided by x minus a. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು. ಈಗ ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಬಟ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬೇರೆ ಅದ. ಏನದ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು? ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. If x is greater than 0, you have to consider the function as plus x. If x equal to 0, then function is 0 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ 0 ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 0 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? 0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡಿಂಗ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದರೆ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 100% ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ limit derivative limit does not exist. It means what? This function is not differentiable at x equal to 0. But problem in kelidare, they have asked that left hand derivative of this function at x equal to 0. What is left hand derivative? Answer, it is minus 1. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೈನಸ್ 1. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕೇಳಿದರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಈಸಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಡನ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನು ಬರ್ತದಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear? Right. Very good. Let's go for the next question. The greatest integer function defined by f of x equal to greatest integer function x is continuous but not differentiable at x is equal to 1, continuous and differentiable at x equal to 1, discontinuous but differentiable at x equal to 1, discontinuous and not differentiable at x is equal to 1. Right? So, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು greatest integer function. f of x is equal to greatest integer function. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್? ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್, suppose if you try to understand nature of this graph,
I hope you remember. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ it looks like this, correct. So suppose if you ask me, okay, let me consider if I am choosing a line with respect to the point 0, 1, 2, 3 and 4 like this, okay. Just have this idea, ಓಕೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ 0 to 1 ಇಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. 1 to 2 ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, 1 ಆಗಿರ್ತದೆ. 2 to 3 ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, 2 ಆಗಿರ್ತದೆ. 3 to 4 ಇಂಟರ್ವಲ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, 3 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 4 to 5 ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ, 4 ಆಗಿರ್ತದೆ. In other words, if you take a value a less than or equal to x less than b, where a is less than b, okay. Now you have to understand this graph. ಈಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು, ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟೀಜರಿಂದ ಇಂಟೀಜರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ದಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಫಾರ್ 0 to 1 interval, I can draw the graph without lifting pen from the paper. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ 0 to 1 ಒಳಗೆ ಏನದ ರೀ, ಎರಡು ಇಂಟೀಜರ್ ಮಧ್ಯೆ ನಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿದಾವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ two consecutive integers, the function is always continuous. But what happens if I remove the word consecutive? 0 to 2 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು, ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗಳು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ರೈಟ್. ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೈಟ್, ಒಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 10ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. 10ಗೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. 0ಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 1ಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 2ಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, 3ಗೆ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಅಬೌಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ continuous, right? So differentiability is not possible, correct, right? So there is no question of differentiability, hence this function is always not differentiable for all integers. Hence I'll go with the option nodi, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಾಫನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5th ಕ್ವಶನ್. The number of points in the interval. I repeat, 5th question ಇದೆ ನೋಡಿ. 5th question ಇದೆ, the number of points in the interval, open interval 0 to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The number of points in the open interval 0 to 2 in which the function greatest integer function, right, is not differentiable ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 0 ದಿಂದ 2 ವರೆಗೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆಯಾ?
ಇದೆ. ಯಾವುದಿದೆ? 1 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, 1 ಬರ್ತಿತ್ತು, 2 ಬರ್ತಿತ್ತು, 3 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಿದ್ವು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ 6th ಕ್ವಶನ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಯಾವುದೇ ಇಂಟಿಜರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎರಡು. ದ ಓನ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 7th ಒನ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ -1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ +1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 6th ಒನ್ನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆಗಲೇ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ 8th ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? ಐ ರಿಪೀಟ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ. ಆಯ್ತಾ? ಬಿ ಬರಿ, ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್. ರೈಟ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಚ್ ದಟ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್. ಯಾವುದೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಆಲ್ ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಬಲ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಡಿ ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ ಸಿಗಳು ಡಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಗಳು ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಎವ್ರಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಎವ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Next question. Ninth one. A function f is said to be differentiable for x belongs to R if and only if f is said to be differentiable for all the real numbers ante, for all x belongs to real numbers anta kelidare. If it is continuous at x equal to 0, if it is differentiable at x equal to 0, if it is continuous at 2 points, if it is continuous for all the real numbers. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, continuous on all the real numbers ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hence I will go with option D as the right choice. Okay, go for next 10th one. F of x equal to, ನೋಡಿ
f of x equal to mod x plus 1 plus mod x minus 1, right, is ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಟ್ x equal to minus 1 as well as x equal to 1, continuous at x equal to 1 but not x is equal to minus 1, continuous at x is equal to minus 1 but not x is equal to 1 and none of these ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಯಾವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತಪ್ಪ? ಯಾವಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡನ್. ಈಗ ಹೇಳಿ, ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1ದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1ದು ಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Is this continuous? Yes, it is also continuous function. See, both are continuous function. Therefore, continuous plus continuous is always continuous function. I repeat, continuous plus continuous is always continuous function. Therefore, what I can say is this function is continuous at x is equal to minus 1 as well as x is equal to plus 1. So, I will go with option A. Option A. Continuous at x is equal to minus 1 and continuous at x is equal to plus 1. Right. So, let me try to understand the actual graph. ಈಗ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಸ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, here x is equal to minus 1, here x is equal to plus 1. Can you draw this graph without lifting pen from the paper? Yes, I can. Therefore, this function is continuous at x is equal to minus 1 as well as x is equal to plus 1. I hope you have understood this. Right. So, this is all about first 10 questions of the mathematics question bank on the particular topic continuity and differentiability. I hope you have understood these answers. I don't want you to by heart, I want you to understand. Okay, any difficulties you can directly contact us. Thank you for watching our YouTube channel. In the next session, I'll continue with some more questions on differentiability. Thank you.